राजा बहुत दरिद्र थिले सूर्य को तपस्या करी जेतेले सामतक मणिटा लाभ कले तांकर सेई मणिर प्रभाव रे राजा सत्राजितंकर बहुत धन द्रव्य हे गेले हेले मणिमा भगवान श्रीकृष्ण दिने मणिटा को अक्रूर को पठेले अरे से मणिटा को मागी कि आण अक्रूर तमरो बापा सत्राजित से मणिटा देले काहे जानि छी भगवान श्रीकृष्ण नहीं गले आ मागी परिबेनी कहीं बड़ लोक उत्तर नहीं स्वर्ग को निशुणी नहीं कृष्ण नहीं गले कौन मागी हम कि तेणुक भगवान श्रीकृष्ण को न दे सत्राजित राजा निजर कनिष्ठ भाई प्रश्नाजित हस्तर दे प्रश्नाजित कौन कला अस्त्रे चढ़ी सामतक मणि को नहीं बनस्तर पथ अनुकरण करी जीवा समय मणिर तेजरे गोटे सिंह कबल पड़गले सिंह कबल पड़गले सिंह कौन कला मां प्रश्नजित को मारिला अश्वटा को मारिदेला सामतक मणिका गिरीदेला जेते बेले सामतक मणिका गिरीदेला पेट भीतर मणि रहिबो कि पेट फुटी मणि बाहरी पड़िला पृथ्वी पृष्ठरे मणिटा पड़िछि जेतेले पृथ्वी पृष्ठरे मणिटा पड़िछि ए मणिमा तापर कोन हला जानिछि सिंह मरिला तर मरिला नहीं सिंह मरिला अश्व मरिला प्रश्नजित राजा मध्य मरिगले मणिमा भगवान श्रीकृष्ण जेतेले तीन लोक मरिगले सेठु गोटे संकेत पाइथे भगवान कृष्ण जेतेले तीन लोक मरिले सिंह अश्व आ प्रश्नजित मरिले भगवान कृष्ण तांको नारे एक दुर्नमरटन होईछि सामतक मणिटा कृष्ण मागिथिले भगवान मागिथिले सिया का चोरी करी नै चंदी दुर्नमरटन होईछि बुझिला भगवान गोटे संकेत पाइथिले तीन जनकर मरण स्थलरु गोटे संकेत पाइथिले गोटे भालुर पद चिन्ह थिला भालू से मणिटा को नेछि से सिंह स्तरु मणि भालू झापी नेला से मणि धरि सभा पाटा सबु गला सत्राजित राजा मरिछन्ति सामतक मणिटा कृष्ण मागिथिले चोरी करी नै जाइछन्ति बोली पालन करता विष्णुଙ୍କର नारे दुर्नामरटन हैला भगवान सही न पारी कोन कले देखो ए 7 दिन मध्यरे सामतक मणि उद्धार न करे ताहले प्राण विसर्जन करिवे एहा चिंता करी अंतर्यामी कृष्ण कोन कले तार कथामृत को आमे गाइबा कथामृत को आमे परिवेशन करिवा अरे सुनरे गाय तुही उतरा कंची मुहि हरे वत्सर चरित्र षष्ठ खंडरे विद्या भागवत ग्रंथ भागवत कथा सुखदेव मुखरुलेन संगत भागवत कथा सामतक मणिहरण भागवतर कथामृत अच्छा मणिमा भागवतर प्रथम श्लोक जना अछि कोन जानि निकमं कल्पतर गलितम सुखमुखातम अत संयुक्तम पीबतम भागवतर सस्मालयं रसिकम भूमि भावका ए मा जो फल रे सुवार फंट बाजिथिबो से फलटा केते मिठा गो मा पूरा बुझिला पूरा नहीं अधिक अधिक मीठा हेले मणिमा एई जो कथामृत एई जो कथा वस्तु एई जो भागवत केते अध्याय रे एई विषयटा अछि 169 अध्याय कहिबे विस्तारी देखो 169 अध्याय कहिबा विस्तारी मणि
ଖୋଜି ଖୋଜି ହରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ ଦେଖ କରି ମଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ହେଲେ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ସାମତାଳି ଝିଅ ଏ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟଟା ହଉଛି 169 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କଥାମୃତଟା ଅଛି। ମଣିମା 169 ଅଧ୍ୟାୟ କହିବା ବିସ୍ତାରୀ ମଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ହେଲେ ଯାଇ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ। ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ଏ ସଂକେତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ଏ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା। ଭାଲୁର ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ହଁ ବୁଝିଲ? ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିବ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଗୁଡାକ ଅପୁର ଉଦ୍ଧବ ସାତକୀ ଅନାଦୁଷ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିଟା ପାହିଗଲା ତାପରେ କଲେ କଣ ତମୁ ମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ସାତକୀ ଜନଦୃଷ୍ଟ ତହୁ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭାତ ସାତକୀ ଯେ ଅନାଦୁଷ୍ଟ ଅକୁର ତହୁର ଖାଇ ଉଦ୍ଧବକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଦେଖର ତହୁର ଖାଇ ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଧ୍ୱଜାନ ସଂଗ୍ରାମ ଧ୍ୱଜାନ ହସଇ କସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସଂଗ୍ରାମ ଧ୍ୱଜାନ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରଭାତ ସାତକୀ ଯେ ଅନାଦୁଷ୍ଟ ସାତକୀ ଅନାଦୁଷ୍ଟ ଅକ୍ରୁର ଦ୍ୱାରେ ରଖାଇ ଉଦ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ସାତକୀ ଅନାଦୁଷ୍ଟକୁ ଆଜି ନେଇଗଲେ ଅକ୍ରୁରକୁ ଦ୍ୱାରେ ଜଗେଇଦେଲେ। ହେଲେ ମଣିମା ଏପଟେ କଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଯାଇ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାର ଜମ୍ବୁବତୀର ଗଳାର ଦେଖ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଜମ୍ବୁବତୀର ଗଳାର ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣିତ ହିଁ ହୃଦୟ ଲମ୍ବିଣ ଛଇ ଦେଖ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣିତ ହିଁ ହୃଦୟ ଲମ୍ବିଣ ଛଇ ଗୋପେ ନାରାୟଣ ଗୋପେ ନାରାୟଣ ଶିବସେନ ଗୋପେ ନାରାୟଣ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଣିନ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ କରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରୁକ୍ଷ ରାଜା ଜାମ୍ଭବର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ଷ ରାଜ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ଜମ୍ବୁବତୀର ଗଳାରେ ସାମନ୍ତକ ମଣିଟା ଲମ୍ବିଛି। ଜମ୍ବୁବତୀର କମଳ ବଳନ୍ତେ ଗଳାରେ ସାମନ୍ତକ ମଣିଟା ଲମ୍ବି ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ଏ ମଣି ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ଚୋରର ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା ମୋ ନାଁରେ ଚୋର ବୋଲି ଆଜି ସଂସାରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା ମତେ ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ରାଗରେ ଗୋପାନଳ ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୃଷ୍ଣ କଲେ ସାମନ୍ତକ ମଣିଟା ଛିଡେଇକି ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଦେଖି ମଧୁଶିଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲକ ବହନ ଜମ୍ବୁବତୀର ସହଚରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଜମ୍ବୁବତୀର ସଖୀ ମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ କିଏ କିଏ ରେ ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ଆମ ରାଜକନ୍ୟାର ଗଳାର ହାରଟା ନେଇଯିବୁ ତୋର ଏଡେ ବଡ ସାହସ ହେଲାଣି। ଆରେ ଦେଖି ମଧୁଶିଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲକ ବହନ ଚାର ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣି ନୃପ୍ରକୋପ ହୋଇ ଦେଖ ଚାରେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣି ରୂପ କୋପ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ପେଶି ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ପେଶି ନିଭୟ ଭାବ ଧରିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଜି ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ପେଶି
ଦୁଃଖୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଯାଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ଜାମ୍ଭବ ରାଜାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବ ରାଜାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ଜାମ୍ଭବ ଆଉ ଅଛି କିଲୋ ମା? ତରତରିଆ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଗରେ କୋପାଣ୍ଡଳ ହୋଇ ଜାମ୍ଭବ ରାଜାର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ କରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଦେଖ ଚକ୍ର ପେଛି ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ କରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବାନ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବାନ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସୈନ୍ୟ। ଏହି କରି ଜନ ଏହି କରି ଜନ ଛବିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ନ ଏହି କରି ଜନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜାମ୍ଭବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ହେଲେ ଜାମ୍ଭବ କଣ କରେ? କଣ ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବାନ ଜିଆଇ ଦିଅଇ ସୈନ୍ୟ। ହଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦିଏ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଗୋ ମା? କାହିଁକି କାହିଁକି? ଜାମ୍ଭବ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହଁ ତେଣୁକରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବ ମରିଯାଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜୀଭୂତ କରିଦିଏ। ହଁ ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ମା 26 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ହଁ ନାଇଁ ଲୋ ମା, 26 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ଜମ୍ବୁବତୀକୁ, ପାତାଳପୁରର ଜମ୍ବୁବତୀକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରି ପାତାଳପୁରରେ ଏମିତି 26 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଏ ମା ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ରୂରକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନ ବାହାରିବି, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନ ଆସେ, ମରିଗଲି ବୋଲି ତମେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ଜଣେଇବ। ଏମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜଗିଲେ ଗୋ ମା କହିପାରିବ? ଏ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜଗିଲେ 3 ଦୂତ। ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଧିର ବାହାର ହୋଇଲା 17। ତାହା ଦେଖିତନି ତାହା ଦେଖିତନି ଦ୍ୱାରକା ପଳାଇ ଗଲେ ଭୟ ପାଇ ତାହା ଦେଖିତନି। ମଧ୍ୟରେ ନ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ବୋଲି ତମେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରକାରେ ଜଣେଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଆଉ 7 ଦିନ ଜଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା 14 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ହଣାହଣି ହୋଇ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରୁଧିର ଦେଖି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୁଧିର କି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦୂତ ମାନେ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଭୟ ପାଇ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୁଷା କରିବେ ଭୁବନ ପ୍ରବେଶିଲେ ଚେତନ ପଚାରିଲେ ନନ୍ଦନ କାହୁଗଲେ ନାରାୟଣ। ଅକୁଳ କହନ୍ତି ଅକୁଳ କହନ୍ତି ସୁଗମତେ ଗାତ କଲେ ଯଦୁପତି ଅକୁଳ କହନ୍ତି। ବାହାରିଲା, ଏମାନେ ଭୟ ପାଇ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଅକ୍ରୂର ତମେ ଆସିଲ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁହ ଅକ୍ରୂର, ଆରେ କୁହ। ସେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର କହିଲେ, ହେ ନରନାରୀ ମାନେ, ହେ ପ୍ରଜା ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ହେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ଆଜି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ଏ ମା ଯେତେବେଳେ
ଭଗବାନ ମରିଗଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ଲୋ ମା ହଁ କାନ୍ଦିଲେ ଆରେ ସର୍ବେ କଲେ ଧନ କୁଶ ପିତୁଳି ନେଇନ ମଣିମା ଏ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ ଆର ଭାବ କଣ ଜାଣିଛି ସର୍ବେ କଲେ ରୋଦନ କୁଶ ପିତୁଳି ଘିଣିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶବ ଆସିନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶବ ଆସିନି କଦଳୀ ଗଛଟେ ହଉ ନହେଲେ ମାଟିରେ କି ମୃତ୍ତିକାରେ ଗୋଟେ ପିତୁଳି କରିବାକୁ ପଡିବ କଦଳୀ ଗଛ କି ନଡା ପିଡାଟେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗେ ତାପରେ ଲୁଗାଟେ ଘୋଡାଇ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଆରେ ସର୍ବେ କଲେ ରୋଦନ କୁଶ ପିତୁଳି ଘିଣିନ ପ୍ରଜ୍ଞା କ୍ରିୟାକୁ ଧରି ଆରେ ସଂସାରେ ଦହନ କରି ପଦ୍ମିନ କ୍ରିୟାକୁ ଧରି প্রেত গাছে জান প্রেত গাছে জান পৃথিবীতে চড়াইছে পুনর্জন্ম প্রেত গাছে জান ମଣିମା ହଁ ହେଲେ ବିଧି ମତରେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଏ କଥାବସ୍ତୁ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ କଥାମୃତକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ସେ ନୀତିଗତି ଆଦର୍ଶକୁ ପୁରାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ମତରେ ସମସ୍ତ କାମ ଚାଲିଲା ଦି ଦିନ ଭାଇନା 3 ଦିନରୁ ପଣା ଚାଲୁଛି ନା ମାଲପଣା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି 4 ଦିନ ବା 3 ଦିନ ରେ ଗୋଟେ ମାଲପଣା ହୁଏ ତାପରେ 2 ଦିନରେ ପିତା ଭାତ ହୁଏ ହେଲେ ପିତା ଭାତ ମାଲପଣା 4 ଦିନରେ ପଣା 5 ଦିନରେ ପଣା 6 ଦିନରେ ପଣା 7 ଦିନରେ ପଣା 8 ଦିନରେ ପଣା ନପଣା ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଦଶା ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କଣ ମଣିମା ରାଣୀ ମାନେ ରାଣ୍ଡ ହେଲେ ହଁ ତ ଆରେ ଷଷ୍ଠ ପାଠ ବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନଚୁରୀକୁ ଫୁଣ୍ଡିର ବାର ଦିନ ତହୁଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ଆରେ ଷଷ୍ଠ ପାଠ ବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନଚୁରୀକୁ ଫୁଣ୍ଡିର ସଞ୍ଚାରେ ଦହନ କରି ପତିନ କ୍ରିୟାକୁ ଧରି প্রেত গাছে জান প্রেত গাছে জান পৃথিবীতে চড়াইলে পুনর্জন্ম প্রেত গাছে জান ଦଶା ହେଲା ରାଣୀ ମାନେ ରତ୍ନଚୁରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମଣିମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କର ନାଁ କହିପାରିବ ରୁକ୍ମିଣୀ କାଳନ୍ଦୀ କମଳା ଶ୍ରିୟା ଇନ୍ଦୁମତୀ ସତ୍ୟବତୀ ଏହିପରି ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ପାଠ ଋଷି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନଚୁରୀକୁ କାଢିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଚୁରୀକୁ କାଢିଦେଲେ ଜଳରେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଏହିପରି ବିଧି ମତରେ 10 ଦିନର କାମ ସରିଲା ମା 10 ଦିନ 11 ଦିନରେ ଝିଅ ହେଲା ତାପରେ 12 ଦିନ ଆସିଲା 12 ଦିନରେ କଣ କରିବ ଝିଅ ଆରେ 12 ଦିନ ତହୁଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ 12 ଦିନ ତହୁଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ কৃষ্ণ ভজে জান কৃষ্ণ ভজে জান বন্ধ বিধ করিলা সত সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ভজে জান ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ 12 ଦିନ ବିତିଗଲା 12 ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ପୁତ୍ର କିଏ ଗୋ ମା ପଦ୍ମନାଭ ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭ କଣ କଲେ ବାପାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି
ପିଣ୍ଡଟି କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଗୋ ମା? କାହିଁକି? ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ମରିଗଲେ ସିନା ପିଣ୍ଡଟା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମରିଗଲେ ସିନା ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲେ କଣ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ କି? ନା ନା କିନ୍ତୁ ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରଦେଶରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ହଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପାତାଳପୁରର ବାସୀମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧାନ କୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡଟା ଦିଆଯାଏ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର କହିଲା ହସ୍ତରେ ପଡିଲା। ଏ ମା କୋଉ ପିଣ୍ଡ ଲୋ? ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ମଣିମା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ, ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ପିଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ, ଆମର କାହିଁକି ଚାଉଳ ପିଣ୍ଡ? କାହିଁକି? କହି ହେ ରୋଷେଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ତମେ ଖାଉନ? ନାଇଁ ରେ ବୋପା, ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁନି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଆଜି ତମର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଯିବୁ, ତମର ପୁଣ୍ୟ ହବ ବାବୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ପିଣ୍ଡ, ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ମମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ। ହେଲେ ମା ପିଣ୍ଡଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ଖାଇଛି, ଆରେ ଜାମ୍ଭବ ଶ୍ରୀହରି ତଳେ ଥିଲେ ପରି କରି। ଆଚ୍ଛା ଜାମ୍ଭବ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇକି ମାଡ଼ି ବସି, ଆରେ ଜାମ୍ଭବ ସହଜ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମାନବ ଶରୀର ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତଳେ ପକେଇକିରି ମାଡି ବସି ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା ଆରେ ପିଣ୍ଡ ପଳନ୍ଦେ ମୋହନ ସେଥିଲେ କ ନାରାୟଣ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ପଡିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡଟା ପଡିଲା, ଅନ୍ତର ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା, ଧରି ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। କାହା ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଜାମ୍ବବତାକୁ ଓଲଟେଇକି ତଳେ ପକେଇକି ମାଟି ବସିଲେ। ହେଲେ ଆରେ ଜାମ୍ବବ ଶ୍ରୀହରି ତଳେ ଥିଲେ ପରି କରି, ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ନ୍ତେ ମୋହନ ସେଥିଲେ କ ନାରାୟଣ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଓଲଟାଇ ଜାମ୍ବବକୁ କଲେ ସପ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଓଲଟେଇକି ଜାମ୍ବବକୁ ମାଟି ହୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ବସିଲେ, ଜାମ୍ବବ କଣ କହୁଛି? ଆରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ବବାନ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ନାରାୟଣ, ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ବବାନ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ନାରାୟଣ, ମନୋରମ ମୋହନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ବବାନ ତୁମେ ଅଟ ନାରାୟଣ। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ମଣିମା? ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ବବାନ ତୁମେ ଅଟ ନାରାୟଣ। ଜାମ୍ବବ କିନି ଜାଣିଲା ଏ ନାରାୟଣ ବୋଲି? ମାଗିଥିଲା ଲୋ ମା, ଜାମ୍ବବ ଦିନେ ମାଗିଥିଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ମୋ ବାହୁର କଣ୍ଡୁଟା ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ମୋ ବାହୁର କଣ୍ଡୁଟା ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କହିଲେ ହେ ଜାମ୍ବବ, ଏ ଯୁଗରେ ନାହିଁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନୁହ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରୁ କୃଷ୍ଣ ହେବି, ତମ ସହିତ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏ କଥାଟା ଜାମ୍ବବର ସ୍ମରଣ ଥିଲା, ଜାମ୍ବବର ସ୍ମରଣ ଥିଲା। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସିନା ତଳେ ପକେଇକିରି ମାଟି ବସିଥିଲା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୃଢ ଥିଲା ସାମତକ ମଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଯୋଉ ଲୋକ ମନରେ ଦୃଢ ରଖିଥାଏ ତା କାମଟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଲୋ ମା, କାମଟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମା ତଳେ ପଡ଼ି ଜାମ୍ବବ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନାରାୟଣ, ମନୋକାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର,
ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ନିଜ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମୋର ଝିଅ ଆଜି ଜମ୍ଭୁବାନ ବା ଜମ୍ଭୁବତୀକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି କହୁ ହୋଇ ଜମ୍ଭୁବତୀ କନ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଦାନ କନ୍ୟା ଘେନି ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ ଦେଖି ନଗ ଜନ ବହୁତ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାମ୍ଭବର ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଜାମ୍ଭବର କନ୍ୟା ଜମ୍ଭୁବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଜି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହେଲେ ମଣିମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଗଣ ଥିଲେ, ଷଷ୍ଠ ପାଟବଂଶୀ ଗଣ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତରତରି ଆଇକି କଣ କଲେ? ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନଚୂଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିନ, ଷଷ୍ଠ ପାଟବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନଚୂଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିନ, କଲେକ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡନ, ଦେଖ କଲେକ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡନ। ଶିବ ରାମ ଭଣୀ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ କାହାଣୀ ଶିବ ରାମ ଭଣୀ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମା। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ପାତାଳପୁରରେ ଜମ୍ଭୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତମେ ସତ୍ୟଭାମା ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ମତେ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ କହିବି, ହଁ କୁହ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ